श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास जी हृदय नित त्यावों हृदय। श्री गुरु रामदास गुण गावों। श्री अर्जन बिघ्नन के नासक बिघ्नन के नासक। हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय जी नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुरु तेग बहादुर साहेब परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल। धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जग जा में अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न बिनाशन सोए। जह डिठे मन तीरिय किल विख वंजन दूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया पर पूरे। सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया भरपूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा रूप चांद पीवा जुगल बस है सिरंद मजार। वाह किरत करह सिखण मिलह बाटत अच है आहार। परम सन्मान आवर साहिबे कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हर आप। महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलों च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत। गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सारियां दे सिर ते मेहरमतमई रखे हथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया। और इस नवें दिन की जो नवें जन्म समान है ये शाम
अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह, रूह दर हर जस्म नूर दर हर। जिस्म चश्म नसीब होया। हर की हमरी रहराज साहिब जी दे पाठ अमृत हुक्मनामे आपने सरवण की हैं। अमृतमयी जीवन गाथा जिसनों पढ़ के विचार के इतिहास विचार राही गुरु दीदार ਦਾ अनुभव कर सके। इस आप सरवण कर रहे हो। पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरद कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे मुबारक चरण कमलां ते टिकिया होया ते साहिब जी ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। सरबंसदानी गुरु पिता जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गल वकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की पावन फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी का पावन इतिहास सरवण करदियां कल तक आपने इतना सरवण किया कि सतगुरु जी का निवाजिया होया सिख जिस ते महाराज की अथाह निवाजिश होई भाई माधो सोढ़ी जब जिक्र चलिया बई श्रीनगर विच कश्मीर विच कुछ जात बेमानी भाषा बेमानी महाराज जी की सरल बाणी का विरोध करते हैं। सतगुरु जी ने उसनों कश्मीर भेजे आख्या जाओ जाके गुरमत दृढ़ कराओ। उन्होंने विरोधियों ने विरोध जरूर किया पर फिर बाद च भाई साहब जी दियां दलीलां ते सतगुरु जी के बचनां की बरकत सदका वो सारे जिहड़े पहले विरोध करते सन वो सहयोग करन लग पए और सारे दे सारे महाराज जी दे सिख बने। जद कोई प्रेम नाल निर्माणता नाल ते गुरु दे बख्शे हुए बचनां मुताबक सेवा करदा है तो फिर संसार उस सेवा तो प्रभावित होता है। दूर दराज तक सतगुरु जी की सिक्खी फैली है और सिक्खी नूं फैलाण दी कला सतगुरु जी ने अपने सिखां राही वरताई है। गुरसिखां अंदर सतगुर वरता है। गुरु अपनी कला आप वरता के ते नज़रे इनायत कर देंदा है, मेहरमत नाल निवाजदा है। सिख नूं गुरु बख्शी हुई बरकत नितनेम का पल्ला नहीं छड्डना चाहिए। वाहिगुरु मंत्र दे जाप का पल्ला नहीं छड्डना चाहिए। इस राही गुरु की कला वरतदी है।
ਜੈਸੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਲੋ ਪਤਾਸੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚੁੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਸੀਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਾਧੋ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਮ ਸਿੱਖੀ ਬਿਥਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿਮਰੈ ਸਤਨਾਮ ਤਰ ਤੀਰ। ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਭੱਠ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਮ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਮ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਰੇਖਾ ਦਾ ਬਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪੇਸ਼ਤਰ। ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਭੀਵਾ ਜੁਗਲ, ਬਸ ਹੈ ਸਿਰਹੰਦ ਮਜਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਸ ਤੀਜੀ, ਇਸ ਦਾ 65ਵਾਂ ਅੰਸੂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਜੀ। ਭੀਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਖੀਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੈਗ ਡੀਅਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਹਿਮ ਤੋਮਾਤ ਪਖੰਡ ਸਲ ਕਪਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਰਗ ਮੰਡਲੀ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਰਜਨਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੰਘ ਗਰਜਨਾ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੀਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀਰਤ ਕਰਹਿ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲਹਿ
ਬਾਟਤ ਅਛਹਿ ਆਹਾਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਆਪ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ੁਭ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰੈ ਸਿੱਖਨ ਮਿਲੈ, ਬਾਂਟਤ ਅਚਹਿ ਆਹਾਰ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਪੂਰਬ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਆਸਨ ਬਣਾਵਹਿ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਤਰ ਭਾਉ ਅਛਾਵਹਿ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਕਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤਾਵੇ ਬਈ ਭੁੱਖੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਤੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੰਗਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸੌ ਪਤਰਾਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਕੇ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ
नहीं करते पे, ये नहीं कहते पे भी झोली खा, ये हुई यही सब कुछ देवेगा। 5 गुरु साहिबाना तक धन धन माता खीवी जी ने सेवा की है। गुरु अर्जन देव जी के लंगरां च भी आप सेवा करते रहे, तो उस सेवा ने ब्रह्म ज्ञानी बना दिता। लंगर बनाउण ने, दाल बनाउण ने ब्रह्म ज्ञानी बना दिता। ते अज धन धन मात खीवी साहिबा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विराजमान ने, ते उन्हां दे सिर ते चौर झुलदा पिया, उन्हां दा नाम दर्ज हैगा। खैर मुक्तसर मैं गुजारिश करां, सेवा कोई छोटी गल नहीं हैगी। गुरु नानक दे दर ते तां झाड़ू लाउणा भी ब्रह्म ज्ञानी बना दिंदा। संत राम सिंह जी झाड़ू वाले इत्थे पटना साहब झाड़ू ही लाउंदे सन। अज वर्गे सोहणे मार्बल वाले फर्श नहीं सन, अज वर्गा साफ सुथरा माहौल नहीं सी। उन्हां दिनां विच फर्श कुछ होर तरह दे सन। उन्हां सारा दिन झाड़ू लाई जाना, जाप करी जाना, झाड़ू लाई जाना। ते उस झाड़ू दी सेवा नहीं बाबा राम सिंह जी नूं ब्रह्म ज्ञानी बना दिता, और सारिਆਂ ਨੂੰ दस के गंगा विच जाके शरीर त्याग दिता। गंगा ਦੀਆਂ लहरां ਦੇ ਉੱਪਰ बैठ के मैं अर्ज करा, हर एक सेवा ब्रह्म ज्ञान की दात झोली च पा देंदी है, बसरते नाल सिखां दा सन्मान मिल के सकना, वंड के सकना ये आ जाए। गुरु का सन्मान ही ये है, असी सिखां दा सन्मान कर लईए। मैं देखे कई दफ़ा सक्के भरा ही सक्के भरावां दा अपमान कर रहे होंदे, भुल जाते ने कि इस दे सिर ते भी दस्तार उही है जो चमकौर दी गड़ी विच गुरु कलगीधर ने आप अपने हत्थां नाल भाई संत सिंह दे सीस ते सजा दित्ती सी। उही दस्तार है सब दे सिर ते। दुनिया दियां करोड़ां बादशाहियां दे ताज, एक बादशाही नहीं, करोड़ भी नहीं, करोड़ां करोड़ां बादशाहियां दे ताज इस दस्तार दा मुकाबला नहीं कर सकते। ये पार ब्रह्म परमेश्वर दी दरगाह दी बरकत है जो गुरु ने दिती है, ते असी झटपट एक दूजे दी पग उछालण लग पैने। ਇਹਦਾ मतलब है सानू अजे समझ नहीं आई। ये पहला लंगर तैयार करते ने, भोजन तैयार करते ने, बस्तर आदक तैयार करते ने, ते फिर बड़े प्रेम नाल सिखां नूं सिखाउंदे हन, मिल के सकदे हन। एक मुगल तिन के टिक आए। इन्हां दा जस भी बड़ा हैगा शहर विच, लागे लागे गिरदो नवाब विच बड़ा जस। उन्हां दिनां विच बैंकिंग सिस्टम हाले विकसित नहीं होया सी। लोग इस तरह करदे सन, अपणियां अमानतां साहूकारां कोल रख जांदे सी, ते वो भी ईमानदार साहूकारां दे कोल किते जाना, अपना धन उन्हां कोल रख जाना, उन्हां लिख लेना ते मुड़ के आके उन्हां कोलों प्राप्त कर लेना। हुंडी सिस्टम चलदा सी, शहरां शहरां विच वपार सी। एक ने दूजे शहर विच जाना होवे ते इत्थों दा कोई साहूकार कागज़ ते लिख दिंदा, वो अगे जाके उन्ना पैसा मिल जाता। वो इस तरह पैसे दा वपार होंदा सी। एक मुगल सी उत्थे रहिंदा सी, वो इन्हां दे कोल एक दिन आया जो सरहंद दा ही निवासी सी। सौंपी दीनार जो समुदाय। उहदे कोल काफ़ी वड्डी वांसुणी सी। वांसुणी एक लंबी गुथली होंदी है जो मीटर 1.5 मीटर लंबी होंदी है। उसनों अपनी कमर ते लोग बंध लैंदे सन और उस ढंग नाल अपना धन नाल लैके जाते सन। वो आया तो उसने वांसुणी दे विच काफ़ी मोहरां सन
ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਸੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਰ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ اخلاق ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ, ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ, ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਜੀ ਹਨ। ਲਿਖਿਓ ਵਹੀ ਪਰ ਨਹ ਇਨ ਦੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਣੀ ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਦਿਨਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਨਾਮਵਰ ਸਨ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਪਰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਹੀ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਰ ਗਏ ਨਹਿਰੀ ਦਾ ਸੰਭਾਰੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰੀ ਰਹੀ ਜਹ ਧਰ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰੀ ਰਹੀ ਜੈ ਧਰ ਇੱਕ ਬਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਸਣੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਸਣੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਪੰਜ ਮਾਸ ਮੈਂ ਹਟ ਸੋ ਆਇਓ। ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 150 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਨਿਜ ਬਦਨ ਦਿਖਾਇਓ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਤ ਜਾਚਨ ਧਨ ਬਾਗ ਸੁਨਾਵਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਦਿਨਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਟਿਕ ਧਰ ਗਮ ਨਾਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਵਹੀ ਦੇਖੀ, ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਵਹੀ ਖੋਲ ਦੇਖਤ ਨਿਜ ਲਿਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਭ ਮੁਗਲਹਿ ਕੋ ਪਿਖਿਓ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਵਲਦੀਅਤ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਨਿਵਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਪਿਆ। ਹਮਰੇ ਪਾਸ ਤਰੀ ਨਹ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਹੀ ਨਾਮ ਕੋ ਪਿਖਿਓ ਨਾ ਮੋਹੀ। ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਗਰਤ ਝਗਰਤ ਕਰੇ ਸਿਤਾਬ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਪਟ ਹਾਂਜੀ ਹਿਤ ਨਿਆਓ ਟਿਕ ਗਏ ਨਵਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਹਾਂ ਤੇਲ ਕੋ ਧਰੇ ਉਕਰਾਹ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਤਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਝੂਠਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪੋਟਾ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀ ਕਰਿਓ ਪਾਵੋ ਕਰਮਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਪਾ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇਲ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਪੰਜ ਮੁਹਰ ਕੋ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ। ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਖਿਆ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਿੱਖਨ ਗੁਰ ਸੁਖ ਸੁਖੀ ਆਦ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਮੰਨ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਗਲ ਸੀਰਨੀ ਪੀਰਨ ਮਾਨੀ। ਉਸ ਮੁਗਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਬਰੁਕ, ਕਈਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਨਗਾਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੀਰਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਖ ਮੰਨੀ। ਬਾਟਨ ਕਰਿਓ ਦਰੂਦ ਬਖਾਨੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀਰਨੀ ਵੰਡੀ ਤੇ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੂਦ ਹੈ, ਦੁਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਕਰ ਪਰ ਉਕਰਾਹੇ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕਰ ਬਚਿਓ ਮੁਗਲ ਕੋ ਦਾਹੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੱਤਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਉਸਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਗਲ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਕਰ ਕੂਰਾ ਸੋ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁਗਲ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਰਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਝੂਠਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭੀਵਾ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਭੀਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਤੁਸਾਂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲਦੇ ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਚਾਂਦ ਭਰਾਤਾ ਸੋ ਕਹਿਓ। ਔਰ ਭਰਾਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਮੁਗਲ ਮੰਗਬੋ ਚਾਹਿਓ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਰਹੀ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਓ ਜੀ ਭਲਾ ਮੁਗਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਬ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਸਕਲ ਦੁਕਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਈਏ। ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਲ ਅਸਥਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖੋਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਬਾਸਨ ਮਹਿ ਤੇ ਸੋ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਸਣੀ ਸੀ ਨਾ ਦਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਵਾਸਣੀ ਮਹਿ ਸਮੁਦਾਈ। ਬੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨਾਰ ਸਨ ਉਸ ਵਾਂਸਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤ ਸਿਗਰ ਗਏ ਤਹ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਪ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਮੁਗਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਚਿੰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਸੋਜਹਿ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਹੈ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਨਮਾਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਸਰ ਗਏ ਹਮ ਖੋਜੀ ਆਛੇ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਸੁਣੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਭਰੀ ਵਾਸਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਛੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦਿਨ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਹੋ ਆਪਣੀ ਦੁਖ ਦੂਰ ਇਹ ਕਰੀਜੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਮਹੋ ਭੂਲ ਹਮਰੀ ਸੁਖ ਲੀਜੈ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਸਮਤ ਮੁਗਲ ਕਹੀ ਮੁਖ ਬਾਨੀ। ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮੋٹے ਮੋٹے ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਉਸਨੇ ਆਖੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੀ ਤੁਮ ਮੰਨਤ ਤਬ ਮਾਨੀ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਆਓ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਣਨ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰੂ